హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు లెర్నర్స్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్కి సంబంధించినటువంటి సెకండ్ పార్ట్ ఇది. సో ప్రీవియస్ పార్ట్ ఎవరైతే చూడలేదో దాన్ని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అది ఒకసారి చూడండి. సో ఎవ్రీడే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో 10 to 15 ప్రాబ్లమ్స్ పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటి సొల్యూషన్స్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లెర్నర్స్ అకాడమీలో ఈవినింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. నౌ కమింగ్ టు ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సెకండ్ పార్ట్. First question: a shopkeeper sells 2 articles 891 each. He gained 10% on one article and losses 10% on another. Calculate the total profit or loss. So this is very easy and important one also. When he sells each one at same price, but 10% same amount of percentage profit on first one and loss on second one, or reverse also no problem, but in both the cases on one article profit same percentage, on another article same percentage of loss. So at that moment always we will get loss only. Okay, always we will get loss only. How much loss percentage means, actually this one if we consider as a, so a by 10 whole square percentage, nothing but, so 10 by 10 whole square percentage, nothing but 1% loss. Okay, overall you will get loss only. Okay, in this kind of problems, overall in overall transaction he will get loss only. How much percentage? A by 10 whole square. Okay, now see one more question, same model. A seller sells 2 articles for 2000 each, 20,000 each. He gains 15% on one item and losses 15% on another. What is the net profit or loss percentage in the transaction? Okay, so okay, what it may be, the selling price or cost price, what it may be, but for each one same price. Okay, that is the matter. Next, on first one profit and second one loss, or reverse also no problem, but in both the cases percent is same. Here 15% only, here also 15% only. So in these cases you will get overall loss only. Loss percentage equals to, what you will get, 15 by 10 whole square percentage, means 3 by 2 whole square. Okay, nothing but what you will get, 2125% loss you will get overall. Okay, like this we have to solve the sums. Now coming to the third one. A dishonest dealer claims to sell goods at cost price but uses weight of 850 grams instead of 1 kilogram. Determine his gain percentage. Okay, so మనం ఒక నార్మల్ అజంప్షన్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేజీని అతను ఒక 100 రూపీస్ కొన్నాడండి. ఇది సిపి అవుతుంది, 100 రూపీస్ అనేది సిపి అవుతుంది. దీన్ని ఏం చేశాడు, మళ్ళీ 100 రూపీస్ కేజీకే అమ్మాడు. కాకపోతే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కేజీ హౌ మచ్ ఎంత వెయిట్ యూజ్ చేశాడు, 850 గ్రామ్స్. సో మనకి 850 గ్రామ్స్కి మనకి ఆల్రెడీ 100 రూపీస్ వచ్చేస్తుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్లో. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత మిగిలింది, 150 గ్రామ్స్ మిగిలిపోయింది కదా అండి. సో ఈ 150 గ్రామ్స్కి మళ్ళీ అతనికి లాభం వస్తుందండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి ఒక గ్రాముకి ఎన్ని రూపీస్ వస్తాయో చూద్దాం. సో జనరల్గా 850 గ్రామ్స్కి 100 రూపీస్కి అమ్మాడు కదా, అంటే 850 100 by 850 into 150. So 0 gets cancelled, 5 2s 5 70s. So nothing but 300 by 17 అనేది ఈ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ వచ్చేస్తుందండి. 300 by 17 రూపీస్ అనేది ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఈ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ 150 గ్రామ్స్కి ఎక్స్ట్రా 150 గ్రామ్స్కి వచ్చేస్తుంది కదా, ఇది మనకు ప్రాఫిట్.
సో యాక్చువల్లీ అతను ఎంత పెట్టాడు, 100 రూపీసే, కాస్ట్ ప్రైస్ 100 రూపీసే కాబట్టి 300 బై ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ 300 బై 17 బై 100 ఇంటూ 100. Now this one this 100 gets cancelled, then 300 by 17 percentage profit he will get. Okay, like this we can do. Next, so now see one more question. A dishonest seller pretends to sell goods at cost price but uses 900 grams instead of 1 kilogram. Calculate his gain percentage. అంటే 1 kg బదులు 900 గ్రామ్సే వెయిటింగ్లో అంటే అందులో వెయిట్ అనేది చూపిస్తున్నాడు అన్నట్టు. కాకపోతే అతను ఒక కేజీ షుగర్ని ఓకేనా 100 రూపీస్ పెట్టి కొన్నాడండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 900 గ్రామ్స్కి ఆల్రెడీ అతను 100 రూపీస్ వచ్చేస్తాయి. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంటుంది, ఇంకా 100 గ్రామ్స్ ఉంటుంది కదా, అంటే 900 గ్రామ్స్కి 100 రూపీస్ వస్తే 100 గ్రామ్స్కి ఎంత రావాలి చూద్దాం, క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో 100 బై 900 ఇంటూ అగైన్ 100 grams. సో దిస్ 2 zeros గెట్స్ క్యాన్సిల్, 100 బై 9. సో ఈ అమౌంట్ అనేది అతనికి ప్రాఫిట్ అవుతుందండి. సో 100 బై 9% అతనికి ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నౌ coming to the fifth question. If a shopkeeper cheats up to 25% in buying and selling fruits by using less weight, then find its total profit percentage. అంటే ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అతను జనరల్గా ఏంటి 25% బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్లో అతను వెయిట్ అనేది తక్కువ చూపిస్తున్నాడు, ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడు అన్నట్టు. అంటే 25%, ఒక కేజీకి అతను అంటే 1000 గ్రామ్స్కి అతను యూజ్ చేసేది ఏంటి, జనరల్గా 750 గ్రామ్సే యూజ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా, సో 750 గ్రామ్సే యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో అంటే అతను కొనేటప్పుడు అమ్మేటప్పుడు ఇంతే, అంటే ఇప్పుడు 25% ఎక్కువ వాడుతున్నాడు అన్నట్టు, అంటే 25% ఫాల్స్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇది అమ్మేటప్పుడు అండి 1000 గ్రాములకి 750 గ్రామ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు, కొనేటప్పుడు 1000 గ్రాములకి బదులు ఎంత 1050 గ్రామ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అన్నట్టు. ఓకేనా, సో యాక్చువల్లీ ఒక 50 రూపీస్ పెట్టి కేజీ అని చూపించాడు కదా, 1250 గ్రామ్స్ షుగర్ కొనుక్కున్నాడు, మళ్ళీ అందులో 750 రూపీస్కి సేమ్ వెయిట్కి అమ్మాడు అనుకోండి, సేమ్ ఓకే 50 రూపీస్కే, ఓకే కాకపోతే కేజీ అని చెప్పి అమ్మాడు. సో 50 రూపీస్కి అమ్మేశాడు 750 గ్రామ్స్. సో రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది, 500 గ్రామ్స్ ఉంటుంది కదా, అది ప్రాఫిటే కదా అండి. సో ఆ 500 గ్రామ్స్కి మనం అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో 500 గ్రామ్స్కి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో 50 బై 50 రూపీస్కే మనకి 750 గ్రామ్స్కే 50 రూపీస్ వస్తున్నాయి. సో 50 బై 750 ఇంటూ 500. సో దెన్ 253s 252s. సో మీన్స్ 100 బై 3. ఓకే, అంటే ఈ అమౌంట్ అనేది అతనికి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఎందుకు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ 50 రూపీస్ అతని కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసింది, ఇది ప్రాఫిటే కదా. సో 100 బై 3 బై 50 ఇంటూ 100. ఓకే, సో 51s 52s. సో 200 బై 3% అతనికి ప్రాఫిట్ వస్తుందండి. ఓకే, సో ఇలా చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నౌ కమింగ్ టు ద 6th ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఏ షాప్కీపర్ చీట్స్ అప్ టు 15% బై యూజింగ్ while buying and selling fruits by using tempered weights. Determine his total gain in purchase. అంటే సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ వన్ అండి. ఓకే, ప్రీవియస్ వన్లా చేస్తే సరిపోతుంది. సో అతను ఏం చేస్తున్నాడు, ఫస్ట్ 15% అంటున్నాడు, అంటే కేజీకి అతను కొనేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు 1150 ఓకే గ్రామ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు ఒక కేజీ అని చెప్పి.
అదే అమ్మేటప్పుడు కేజీ బదులు ఏం చేస్తాడు, 850 గ్రామ్సే యూజ్ చేస్తాడు. అంటే అక్కడ ఈ 850 గ్రామ్స్కి ఆల్రెడీ అతనికి కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేస్తుందండి. రిమైనింగ్ ఇంకెంత మిగిలింది, 300 గ్రామ్స్ కదా. ఈ 300 గ్రామ్స్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు ఒక కేజీకి అతను 100 రూపీస్ పే చేశాడు అనుకోండి. సో అంటే ఇప్పుడు 300 గ్రామ్స్కి ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. సో 100/850, యాక్చువల్లీ అమ్మేటప్పుడు 850కే కదా, 850 గ్రామ్స్కే 100కి అమ్మేశాడు కదా, ఇంటూ 300. సో నౌ this 0 gets cancelled. Next 570 5 6 so 600/70. యాక్చువల్లీ మనకేంటి బై 100, ఇది ప్రాఫిట్ అండి. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి కదా. ఇప్పుడు 600/17 బై కాస్ట్ ప్రైస్ 100 ఇంటూ 100. దిస్ 100 గెట్స్ క్యాన్సిల్. దెన్ 600/17 పర్సంటేజ్ అతనికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకే. సో నౌ కమింగ్ టు ద 7th క్వశ్చన్. ఏమంటున్నాడు, ఏ పర్సన్ ఎక్స్ సోల్డ్ అన్ ఐటమ్ టు వై ఎట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 140%. Person Y sold it to a third person Z at 40% profit, and person Z sold it back to person X at profit of 40%. What is the percentage loss or profit for person X in this entire transaction? అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇలా రాసుకుందాం. ఇతను ఫస్ట్ ఏం చేశాడు, యాక్చువల్ ఇక్కడ 40% లాస్ అండి. ఓకే. సో ఎక్స్ సోల్డ్ అయిన ఐటమ్ టు పర్సన్ వై ఎట్ 40% ప్రాఫిట్, లాస్ కాదు, లాస్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇతను ఒక 100 రూపీస్కి కొన్నాడు, అంటే సిపి 100 అయింది ఎక్స్. అతను సెల్లింగ్ ప్రైస్ 40% లాస్కి అమ్మాడంటే 60 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వై యొక్క సిపి కూడా ఏమవుతుందండి, 60 రూపీస్. ఎందుకంటే ఇతను ఎక్స్ దగ్గర నుండే కొంటున్నాడు కదా. ఈ ఎక్స్ యొక్క ఎస్పీనే వై యొక్క సిపి అవుతుంది. మళ్ళీ ఇతను ఏం చేశాడు, 40% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు జెడ్, వై జెడ్కి. ఓకేనా. సో వై జెడ్కి ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు, అంటే 60 ఇంటూ 140/100 చేశారనుకోండి. మీకు ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, 84. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ వై వస్తుంది 84, నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ జెడ్ 84 అనేది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ జెడ్ ఇతను ఎవరికి అమ్మాడు, మళ్ళీ ఎక్స్కి అమ్మాడు కదండి. అంటే ఇతని సెల్లింగ్ ప్రైజే ఇతనికి మళ్ళీ సెకండ్ టైం. ఓకేనా. సో ఇది ఇనిషియల్గా స్టార్టింగ్లో, నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం కాస్ట్ ప్రైస్ అవుతుందండి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ 84కి 40% ప్రాఫిట్తో అమ్మాడు, అంటే 140/100 ఇంటూ 84. అంటే this 0 gets cancelled. Then 84 into 14 means 6 1 32 33 84 6 7 11 బెటర్. సో మళ్ళీ అతనికి ఏమవుతుంది, 117.6. అంటే యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్లో 100కి కొని మళ్ళీ దాన్నే ఐటమ్ని 117.6కి మళ్ళీ ఇతను మళ్ళీ కొన్నాడు. అంటే అప్పుడు ఓవరాల్గా అతనికి ఎంత పర్సంటేజ్ లాస్ వచ్చిందండి, సో 17.6 రూపీస్ లాస్ వచ్చేసింది అన్నట్టు. ఓకే. సో అది చైన్ సిస్టమ్. వెన్ వీ హ్యావ్ చైన్ సెల్లింగ్ సిస్టమ్ లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద సమ్స్. ఓకే. నౌ ఏ షాప్కీపర్ మార్క్స్ హిస్ గూడ్స్ 20% అబోవ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. అంటే యాక్చువల్లీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో అతను 100 రూపీస్ పెట్టి కొన్నాడు, కాకపోతే మార్కింగ్ అనేది ఏం చేశాడు, 20% అబోవ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్, అంటే 120కి అమ్మాడు, 30 అని అక్కడ ఆఫర్ చేశాడు. తర్వాత అండ్ ఆఫర్స్ 15% డిస్కౌంట్ అండి. ఈ 120 పైన డిస్కౌంట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఎంఆర్పి పైన, మార్కెట్ ప్రైస్ పైన ఇస్తాం కదా. సో అంటే 85/100 ఇంటూ 120. Now this 0 gets cancelled. Then what you'll get,
85, 85, 0, 170, 170 into so 170 into 6/10. Again 6 gets cancelled. 60 plus 42 అంటే 102. యాక్చువల్లీ అతను మళ్ళీ సెల్లింగ్ అనేది ఎంత చేశాడు, 102 రూపీస్కి అమ్మేశాడు. అంటే అతనికి ఓవరాల్గా ఎంత పర్సంటేజ్, కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో 100, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమో 102 అయిపోయింది కదా. కాబట్టి అతనికి ఓవరాల్గా 2 రూపీస్ ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా ఈజీగా మనం 100 అని అలా అజ్యూమ్ చేసుకొని ఈజీగా వాడు ఇచ్చిన కండిషన్స్ అప్లై చేసామనుకోండి, ఈజీగా మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 9th one, పర్సన్ ఏ సోల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ టు పర్సన్ బి ఎట్ 25% ప్రాఫిట్. పర్సన్ బి సోల్డ్ ఇట్ టు ఏ పర్సన్ సి ఎట్ 10% లాస్. Person C then sold it to person D at 20% profit. If person D paid 27 rupees, how much did a person originally pay for the article? అంటే ఏ అతను ఇప్పుడు ఏ నుండి బికి పోయింది, బి నుండి సికి, సి నుండి డికి. యాక్చువల్లీ డి అతను ఎంత, ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అమ్మాడు, ఎంత కొన్నాడు, సిపి అతను 27 అండి, డీకి 27. అంటే డీకి 27 అంటే ఇది ఏమవుతుంది, ఎస్పి అవుతుంది. ఎస్పి సికి 27 అనేది ఎస్పి అవుతుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ 27 అనేది మన కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలి కదా. యాక్చువల్లీ సి అతను అతను ఎంత సోల్డ్ ఇట్ టు పర్సన్ డి 20% ప్రాఫిట్, అంటే ఇది 120%కి ఈక్వల్ అవుతుందండి. సో 120/100 into x equals to 27. So 0 gets cancelled. Then x equals to 270/12. అంటే ఇక్కడ సిపి, సి యొక్క సిపి ఏమవుతుంది, 270/12 అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇది ఆటోమేటిక్గా బి యొక్క ఎస్పి అవుతుంది, 270/12. ఇప్పుడు బి అనే అతను ఏమైంది, బి సోల్డ్ ఇట్ టు పర్సన్ సి ఎట్ 10% లాస్. అంటే ఇది 90% ఆఫ్ సిపి అవుతుందండి. ఓకే, 90/100 ఇంటూ మనం ఏం కనుక్కోవాలి, 90% ఆఫ్ సిపి ఈక్వల్స్ టు ఎంత, 270/12. సో నౌ 91s 93s, 3 1s 3 4s, దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 25. అంటే ఇక్కడ బి అతను ఎంత పే చేశాడు, 25కి పే చేశాడు. అంటే ఎస్పి ఆఫ్ ఏ. కాకపోతే మనం ఏం అడుగుతున్నాడు, సిపి ఆఫ్ ఏ అడుగుతున్నాడు కదా. యాక్చువల్లీ ఏ అనే అతను ఎంతకు అమ్మాడు, 25% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడండి. అంటే ఇది 125%కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 125/100 ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 25. 25 1s 25 5s, 5 1s 5 20s. అంటే ఏ అనే అతను ఎంత కొన్నాడు, యాక్చువల్లీ ఆ ప్రైస్ అనేది ఆర్టికల్ని 20 రూపీస్కి కొన్నాడండి. ఓకే, సో ఇలా చైన్ సిస్టమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా మనం వేసుకొని చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ నేను స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు సో మేబీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనిపించవచ్చు. కాకపోతే మీరు వన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు, ఒక 2-3 టైమ్స్ చేశారు అనుకోండి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్, మీకు ఆటోమేటిక్గా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టైమ్ టు సాల్వ్ ద సమ్స్. ఓకే, విత్ ఇన్ ద టైమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. If a person A bought an article for 200 and sold it to person B at profit 20% profit, and person B sold it to person C at 10% profit, determine the amount paid by C. Actually ఏమంటున్నాడు, ఏ అనే అతను బీకి అమ్మాడు, బి అనే అతను సికి అమ్మాడు. ఇక్కడ ఏ టు బిలో ఎంత, 20% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడండి. బి అనే అతను సికి
10% ప్రాఫిట్తో అమ్మాడు. సో డిటర్మైన్ ద పేడ్ బై సి యొక్క సిపి అడుగుతున్నాడు, ఇతను ఎంత పే చేశాడు అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఏ అనే అతను సిపి ఎంత అవుతుంది 200కి, యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్గా 200కి కొన్నాడు. దీనిపైన 20% అమ్మాడు కదా, అది మనకేమవుతుంది బి యొక్క సిపి అవుతుంది. ఓకే, అంటే 120/100 × 200 అంటే 0 గెట్స్ క్యాన్సిల్, అప్పుడు 240 వస్తుందండి. సో బి యొక్క సిపి 240. మళ్ళీ బి అనే అతను ఏం చేశాడు, 10% ఎక్స్ట్రా చేసి అమ్మాడు, అంటే 110/100 × 240. Now these two zeros gets cancelled, then 24 264 వస్తుంది. అంటే సి అనే అతను 264 పే చేసి బి నుండి తీసుకున్నాడు. సో ఇలా చైన్